नमस्कार जय जगन्नाथ रागमेंट को स्वागत। तो आज वीडियो रे आमे ओनली ओ ट्रिपल एस आर आई प्रिपरेशन स्ट्राटेजी नुह जो मैंने ओ ट्रिपल एस आर आई सांगे आमर आमर ओएसएससी सीजीएल भी प्रिपेयर करुँच तो तापाई केमती प्रिपेयर करेंगे आ कंबाइनली दुईटा को एका बेले भी केमती प्रिपेयर करेंगे ता विषय जाना। तो चलते स्टार्ट करवा फास्ट आमर ओ ट्रिपल एस आर आई सिलेबस कौन जाना। तो आर आई आमर सिलेबस कौन अच्छी मैथ अच्छी जोटा कि 20 मार्क्स देन अच्छी जीएस जोटा कि 20 मार्क्स देन इंग्लिश रहिला हमर केते मार्क 20 मार्क्स ठीक अच्छे। मैथ जीएस इंग्लिश सब सब्जेक्ट 20 मार्क्स रहिला। देन ओडिया रहिला 15 मार्क्स पई एंड कंप्यूटर 15 मार्क्स एंड देन लॉजिकल रीजनिंग ठीक अच्छे। तो लॉजिकल रीजनिंग हमर केते मार्क पई अछि 10 मार्क्स पई। तो ये भाव में आमर टोटाल 100 मार्क्स सिलेबस अच्छी जहाँपाई 1.5 आवर आमर टाइम मिल ठीक अच्छे। तो देखो ये आम देखले भी जापर जे मैथ आमर सबुठ हायर प्रायोरिटी कोटा रहा दरकार मैथ जोटा कि 20 मार्क्स देन जीएस आमर रो 20 मार्क्स इंग्लिश रो 20 मार्क्स देन ओडिया कंप्यूटर 15 मार्क आ लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क ठीक अच्छे। तो हाएस्ट फोकस देवे कौन मैथ जीएस आउ इंग्लिश उपर देवे। मैथ जो माने मैथ रे भल हो तो मैथ जो मानकर इजी हो टाइम डाइवर्ट करके बेसी जीएस रे फोकस करेंगे। देखो टाइमिंग कही दूसरी मैथ में डेली 1 आवर टाइमिंग दे पढ़े जीएस में 1.5 आवर टाइमिंग दे कि पढ़े कारण जीएस गोटे भास्ट सब्जेक्ट। तो से जीएस को जीएस भितर आपको करेन्ट अफेयर भी पढ़ा पड़ो जीके भी पढ़ा पड़ो ताकू सबुठ बेसी टाइम यहाँ को देवे 1.5 आवर मे भी 2 आवर दे पारे जदि से सफिशिएंट टाइम मिलूँ 2 आवर भी दे पारे। इंग्लिश डेली 45 मिनिट रु आमर 60 मिनिट टाइम देवे ठीक अच्छे। तो 45 मिनिट रु 1 आवर टाइम देवे इंग्लिश डेली देवे यहाँ। ओडिया देखो मो हिसाब से ओडिया और कंप्यूटर इजी सब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट ओनली एमसीक्यू करदे भी आपंकर होते थ्योरी भी पढ़ा दरकार पड़ोनी। तो ओडिया इंग्लिश सॉरी ओडिया कंप्यूटर साइंस आइदर थ्योरी पढ़ी तापर एमसीक्यू करूँ कि खाली एमसीक्यू करूँ। तो ओडिया एमसीक्यू 30 मिनिट्स डेली 30 मिनिट्स लेखाएं टाइम दिंतु तो एनफ हम जी दिन आम रोचे एग्जाम तो 30 मिनिट्स एनफ देन लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क लॉजिकल रीजनिंग आमर जी प्राय माने एत टफ हेनी आमर ओएसएससी ओ ट्रिपल एस लेवल बेसी टफ हेनी तो 10 मार्क भी एत टाइम वेस्ट करेंगे। आमर नॉर्मली जिते जो पार्टा होनी सेटा पर बेसी फोकस करी प्राय तो समस्त एग्जाम रीजनिंग रे 90% मार्क आसी जाए एवरेज रे 90% मार्क ना रीजनिंग रे आसी जाए। तो थरे कोर्स टाको पूरा माने स्टार्टिंग रु एंड कंप्लीट करदेले लॉजिकल रीजनिंग टा इजीली हो ठीक अच्छे। तो लॉजिकल रीजनिंग भी 30 रु 45 मिनिट्स देवे डिपेंड करे आपणकर अंडरस्टैंडिंग उपरे केमिति रीजनिंग करि पारुछंती। तो यही भाया टाइमिंग देवे बेसी प्रायोरिटी देवे यही दुईटा सब्जेक्ट मैथ आउ जीएस को देन इंग्लिश को देन ये 3टा सब्जेक्ट उपर प्रायोरिटी देवे जमती कि आपणकर नॉलेज कौन अच्छे जमती रीजनिंग जदि से भल नॉलेज नथिबो तो यहाँ को टिके अधिक टाइम देदे बाकी ओडिया कंप्यूटर समस्त इजिली हो। तो ये भाया 1 आवर 1.5 आवर 45 मिनिट्स कि 1 आवर देन 30 मिनिट्स यही भाया टाइम देके यहाँ को प्रिपेरेसन करेंगे ठीक अच्छे। तो ये कले ओ ट्रिपल एस आर आई इजिली आपड़ क्रैक करेंगे। तो मुझे ऑलरेडी बारंबार कही आसूची प्रिपेरेसन सबुठ बेस्ट स्ट्राटेजी हूँ थियोरी पढ़ंतु देन इमिडिएटली आमर सरीबा मात्रे एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिंतु विदाउट एमसीक्यू माने आमर एग्जाम टाइम रे क्रैक करवाटा बहुत डिफिकल्ट हो। तो एमसीक्यू जिते पारे से प्रैक्टिस करेंगे। तो वीकली करंट अफेयर आउ मंथली करंट अफेयर को फोकस दौथे। तो ये भाया आमर प्राय प्रिपेयर करे डेली आमर केते टाइम दौची देखो ये गला 2 घंटा 4 घंटा 4 घंटा रु आपण जदि 6 आवर मैक्सिमम 4 घंटा रु 6 घंटा भितर जदि एतिकी दे देउछन्ते टाइम तो
ଜବ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଟାଇମ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇକି ଜିଏସ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଜିଏସ୍ ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିକି ସେଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଲା, ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଓନ୍ଲି OSSC, RI ଆମ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ICDS ସୁପରଭାଇଜର ତା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର OSSC CGL, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବାଇନଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବାଇନଲି ଆମର OSSC ଆଉ OSSC CGL ଆଉ OSSC RIକୁ କମ୍ବାଇନଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ OSSC CGL ଆଉ OSSC RI ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେ ଆମର OSSC RIରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଏଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି କେଉଁଥିରେ, OSSC RIରେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଆମର OSSC CGLର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆମର ସବଜେକ୍ଟଟା OSSC CGLର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି। ତ ମୋ ମତରେ ତ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ବାଇନଲି ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣ OSSC RI OSSC CGL ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ OSSC CGLର ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ OSSC CGLର ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ରହିବ, ଜିକେ ସିଲାବସ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ୟା ସାଙ୍ଗରେ OSSC CGLରେ ବି OSSC RI ବି ଜିକେ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡେପ୍ଥରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋ ମତରେ ଆପଣ କମ୍ବାଇନଲି ଦୁଇଟା ପାଇଁ କମ୍ବାଇନଲି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ତ ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ଇଜି ସବଜେକ୍ଟ ହେବ, ମାର୍କ ଆଣିବା ବି ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ରହିଲା ଇଂଲିଶଟା ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମେନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ OSSC CGL ଯଦି କିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ OSSC CGL ମେନ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କମ୍ବାଇନଲି ଦୁଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଏଇ ୱେରେ, ଯେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ବି ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ OSSC CGL ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିଦେବେ ଯେ ଆମେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ଭାବିକି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର OSSC CGL ଆଉ OSSC RIରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କି OSSC CGL ହେଉ କିମ୍ବା OSSC RIରେ ହେଉ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। କାହାର? ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ। ଆଉ କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱିକ୍ଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ଥିଓରି ପଢ଼ନ୍ତୁନି ଆଉ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ନ କରି ଆମର ଯେତେ ବି MCQ ଅଛି ୱିକ୍ଲି ଆଉ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ତ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇକି ତ ମନେକର ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ୱିକ୍ଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୱିକ୍ଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସାରିଲା ପରେ 3-4 ୱିକ୍ର ଦେନ୍ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯେମିତିକି ଟାଇମିଂ ଦେଲି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମିଂ ଦେଇ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବାଇନଲି ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା DIର, ତ OSSC RIରେ DIଟା ଏତେ ଟଫ୍ ଆସିବନି ଯଦି ଆସେ, ବଟ୍ OSSC CGLର DI ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ର ଆସିବ, ଯେମିତିକି ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର। ତ DI ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି 1 ଆୱାର୍ ମିନିମମ୍ ଦେବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଡେଲି ଦେବେ। ଡେଲି ବି ନ ହେଇପାରିଲେ ମାନେ 2 ଦିନକୁ ଥରେ ଏଇଟା ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାନ୍ସ ଇନ୍ 2 ଡେ 1 ଆୱାର୍ ଦେଇକି ଆମର DI ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ DI ସେତେ ଇଜି ହେବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଆଭରେଜ୍, ଦେନ୍ କ'ଣ ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କାଲକୁଲେସନ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି DI ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ
ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଡିଆଇଟା ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଛି ତ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫସିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଡିଆଇରେ। ଓଏସିସି ସିଜିଏଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କହୁଛି। ତ ଡିଆଇରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଡିଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ନଥାଏ ଆଉ ଡିଆଇ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏଇ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି କନଭର୍ସନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ଦେନ୍ ଆଭରେଜ୍ କେମିତି କରିବ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ଜାଣିବ। ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି କିଛି ଜିନିଷର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ 7ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଅପସନ୍ରେ ଥିବ, ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 7ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଡିଆଇ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ଜଣାଇଦେବି ଯେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅପସନ୍ରୁ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଥ୍, ଡିଆଇ ଆଉ ରିଜନିଂରେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲଗେଇକି ଅପସନ୍ରୁ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ୱେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ତ କମ୍ବାଇନ୍ଲି ମୋ ହିସାବରେ କମ୍ବାଇନ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭାବିବେନି ଯେ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହେବ। OSSC ଆଉ OSSC ପାଇଁ ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମାନେ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ। କେଉଁ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ OSSCର ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ OSSC ସିଜିଏଲ୍ର କିଛି ମେନ୍ରେ ବି କାମରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।